सर्वदेवतावशीकराय सर्वारिष्टविनाशाय सर्वमन्त्रयन्त्रतन्त्रदोषच्छेदनाय त्रैलोक्यं वशमाय नमः स्वाहा। विश्वजगज्जननी लोकमाता की जय। नमः श्री गुरुदेवाय परमपुरुषाय सर्वदेवतावशीकराय सर्वारिष्टविनाशाय सर्वमन्त्रयन्त्रतन्त्रदोषच्छेदनाय त्रैलोक्यं वशमानय नमः स्वाहा। ओम नमः श्री गुरुदेवाय परमपुरुषाय सर्वदेवतावशीकराय सर्वारिष्टविनाशाय सर्वमन्त्रयन्त्रतन्त्रदोषच्छेदनाय त्रैलोक्यं वशमानय नमः स्वाहा। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती श्रीमहासरस्वत्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। श्रीगुरुभ्यो नमः। तदेव लक्ष्यं सुदिनं तदेव काराबलं चन्द्रबलं तदेव योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः सकलकल्याणभाजनं यत्र ध्यायते सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं तेषां जयस्तेषां मुदस्तेषां पराभवः रामभक्तारं दातारं सर्वसम्पदां श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। हरेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिकः केतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः षोडशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादवे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लां विष्णु शुचिवर्णं चतुर्भुजां सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शुचिर्भद्राभ्यां नमः। अरुन्धती वसिष्ठाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो गोब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। आपका मंदिर माता पिताओं की नमस्कार करिए। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथिदेवो भव देवता ग्रामदेवता कुलदेवता वंशदेवता अधिष्ठानदेवताभ्यो नमः। सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनामपानां ग्रहाणां अत्यन्तानुकूलसिद्धिरस्तु शुभमस्तु। अपवित्रः पवित्रो वा पुण्डरीकाक्षं स्वायाभ्यन्तरा
माधवाय नमः पुनः हस्तं प्रक्षाल्य केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा हस्तं प्रक्षाल्य गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्राय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः श्रीकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोक्षयाय नमः नरसिंहाय नमः अच्युताय नमः नारायणाय नमः वेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः అమ్మ మీ దగ్గరికి పూజ నీళ్ళు వస్తున్నాయి. ఈ 2 వేళ్లతోటి అందరూ కూడా కళ్ళు తుడుచుకోండి 3 సార్లు. ఓం కేశవాయ నమః ఓం నారాయణాయ నమః విష్ణవే నమః మధుసూదనాయ నమః రమాయ నమః వామనాయ నమః శ్రీధరాయ నమః శ్రీకేశాయ నమః దామోదరాయ నమః సంకర్షణాయ నమః ప్రసన్నాయ నమః అనంతాయ నమః ఉత్తమాయ నమః గోవిందాయ నమః సింహాయ నమః అచ్యుతాయ నమః ధనాయ నమః వేదాయ నమః శ్రీకృష్ణాయ నమః కృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. ఉత్తిష్టంతు భూయజాతాః ఏతే భూవిభాగాః ఏతే సాగరయోధేన బ్రహ్మ కర్మ సమారభే. ఉత్తిష్టంతు భూతవిశాలాః ఏతే భూవిభాగాః ఏతే సాగరయోధేన బ్రహ్మ కర్మ సమారభే. अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नहर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया. पृथिव्याहमेवो पृष्ठऋषिः कूर्मो देवता सुतरञ्छन्दः आसने विनियोगः अनन्तासनाय नमः. प्रणवस्या परं ब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता दैवी गायत्री छन्दः ప్రాణాయామే వినియోగః. ఆలయంలో ఉన్నటువంటి భగవద్ హిందువులు చక్కగా ఒక 20 సెకండ్ల పాటు ప్రాణాయామం చేస్తూ ఓంకారాన్ని స్మరించుకోండి. ఓం భూః ఓం భువః ఓం సువః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో నః ప్రచోదయాత్. शुभाभ्युदयातं च शुभे शोभने मंगले मुहूर्ते अद्य पृथिव्यां जम्बोद्वीपे दक्षिणे देशे गोदावर्याः दक्षिणे तीरे शालिवार्षिके बौद्धावतारे रामक्षेत्रे रामरामाश्विने अस्मिन् वर्तमानेन व्यवहारे कान्तमानेन प्राहुनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ अधिकज्येष्ठमासे कृष्णपक्षे पर्जन्यान्तौ अद्यवासरास्तु शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुणायां शुभरितौ शुभाभ्युदयां च शुभे शोभने मङ्गलैर्मुहूर्ते अद्य पृथिव्यां जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणदिग्
चतुर्भागे श्रीशैलस्य वायव्य प्रदेशे श्रीकृष्णावेण्यां गोदावर्योः मध्यदेशे श्री प्रसन्न महंकारी श्री महांकारी महाकालेश्वर स्वामी आलय प्रांगणे समस्त देवी देवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभदितौ श्री परमेश्वर मुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् ఈ రోజు అమ్మవారి కార్యక్రమంలో భాగస్వాములై ప్రత్యక్షంగా వచ్చినటువంటి ప్రియ భగవద్ బంధువులందరికీ కూడా మీ యొక్క గోత్రము మీ యొక్క పేరు ఒకసారి స్మరించుకొని ఆ స్వామి నామాన్ని అమ్మ నామాన్ని మనస్సంకల్పితం చేస్తూ ఉండండి. మీ గోత్రము మీ పేరు స్మరిస్తూ ఉండండి. मधुषट्लगोत्रोद्भवस्य गाधुरमण्डयनामधेयस्य तद्धर्मपत्न्याः समेतस्य चन्द्रकलानाम्नीयं प्रवीणकुमारनामधेयस्य तद्धर्मपत्न्याः समेतस्य युद्धसिजातानामधेयस्य विनीशानामधेयस्य विवांशनामधेयस्य प्रशान्तनामधेयस्य तद्धर्मपत्न्याः समेतस्य स्वातीनाम्नी अन्विकानामधेयस्य सुवार्तनामधेयस्य कार्तिकनामधेयस्य मौलिकानामधेयस्य कृष्णानामधेयस्य तद्धर्मपत्न्याः समेतस्य पद्मानाम्नी राहुलनामधेयस्य मेघनानामधेयस्य सहकुटुम्बस्य सहपरिवारस्य అందరూ మీ గోత్రనామాలందరూ స్మరించుకున్నారు కదా. అలర్ట్గా కూర్చోండి. అలర్ట్గా కూర్చొని నేను చెప్పిన సంకల్పము నాతో పాటు మీరు పలకండి. అస్మాకం సపరివార సహ కుటుంబానాం క్షేమ ధైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్య మోక్ష పురుష సిద్ధ్యర్థం ధన కనక వస్తువాహన వృద్ధ్యర్థం సమస్త గ్రహదోష దండదోష పీడా నిరహరణ పూర్వక సర్వ శాంత్యర్థం మమ జాతకరీత్యా జన్మలగ్న జన్మరాశి జన్మాంశ నామ నక్షత్ర నామరాశి నామ అంశ వశాతు ఉచ్చ వశాతు నీచ వశాతు అస్తమిత ఏ గ్రహాః అరిష్టాః స్థానేషు స్థితాః సుస్థితాః తేషాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్యత ఫలసిద్ధ్యర్థం మమ స్వగృహే వసతి గృహే వాస్తుదోష శల్యదోష దృష్టిదోష వీధిదోష నరదృష్టి నరవేదన పీడా నిరహరణ పూర్వక కాలసర్ప ఖండిత సవ్య అపసవ్య నాగదోష మంగళదోష నవగ్రహ దోష పీడా నిరహరణ పూర్వక అపశరీరే సర్వ ధాతుభ్యః దోషత్రయ నిరహరణ పూర్వక శ్రీ మహంకాళీ మహంకాళేశ్వర ఆలయ దిన అభివృద్ధి అర్థం అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకి శ్రీ మహంకాళీ
इष्टदेवता रामदेवता रामदेवता देवता अधिष्ठान देवता पूर्णा संपूर्ण अनुग्रहता मनस्संकल्पिता परिवार देवता विशेषणं ब्राह्मण पंडिता भक्ता सहायेन पूजाख्यं कर्म करिष्ये तथा च महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तिसृणां व्यक्ति समष्टि रूपिण्या ललिता त्रिपुरा सुंदरी भुवनेश्वरी देवता श्रीदेवी महात्मे विशेषतः श्री चंडिका परदेवता अनुग्रहतो सिद्धिद्वारा अधर्म अभ्युत्थान निवृत्ति द्वारा समस्त वर्तमान सुख जीवनस्य विच्छीकरण शक्तीनां निवारणार्थं तथा प्राणेषु सद्भावनानां विश्वकल्याण भावोत्पादनार्थं सनातन धर्म संस्थापनस्य पुनरुद्धरणार्थ प्रपंच पते भारतदेशस्य सर्वभौमत्व सर्वोन्नतत्व सिद्ध्यर्थं संरक्षणार्थं तथैव पवित्र भारतदेशस्य समस्त पुण्यतीर्थ क्षेत्राणां सिद्धाश्रम पुनर्वैभवता स्त्रीकरणार्थं चतुस्सागर पर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु इत्यादि शुभकामनाः संकल्प समस्त पीठाधिपतीनां शुभाभिः संपूर्ण स्वच्छीकरण प्रिय शक्य संप्राप्त्यर्थं तथा च देशेऽस्मिन् सर्वत्र जाति मत वर्ग वर्ण भाषा भेद वैषम्यादि रूपेण विधविध शक्तीनां उग्रादीनां तत्पोषकानां तदनो वर्तनां निर्मूल अर्थं एवं सनातन धर्म संरक्षण संप्राप्त्यर्थं विश्वकल्याणार्थं ब्राह्मण पंडित गुरु सहायेन पूजाख्यं मंगलवाद्यं पूजाख्यं
ధరిష్యే అని నమస్కారం చేసుకోండి. మీ మనసులో ఉన్నటువంటి సంకల్పం చెప్పుకుంటూ చెయ్యి. रमेश पूरी लीली कर दे रोज वाटर बॉटल తీసుకురా रोज वाटर बॉटल ఏమై స్వామి ఏమై దొరుకురా ఇటువంటి आदौ निर्विघ्नेन परिसमाप्यर्थं कलशाराधनं करिष्ये कलशस्य गन्धपुष्पाक्षरेण కూడా మరి భారతీయ సాంప్రదాయంలో ఎన్ని పండుగలు ఉన్నాయో అన్ని పండుగలు 365 రోజులు నిత్య కళ్యాణము జరిగేటువంటి మహా పుణ్యధామము ఈ భాగ్యనగరంలో ఉన్నది అంటే అది మన ప్రసన్న మహంకాళి అమ్మవారి మహంకాళేశ్వరుడు భాగ్యనగరానికి భాగ్యాన్ని ప్రసాదించేటువంటి తల్లి కొంగు బంగారమై కోరికలు తీర్చేటువంటి విశ్వ జగజ్జనని అపురూప సౌందర్యవతి అమ్మను ఒకసారి అభిషేకమప్పుడు ఒక రకంగా కనబడుతుంది, మంగళకరమైనటువంటి అభ్యంగన స్నానము చేసినప్పుడు ఒక రూపము కనబడుతుంది, ఆ తదనంతరము పరమ పవిత్రమైనటువంటి నదీ జలాలలో స్నానము చేసినప్పుడు ఒక రకంగా కనబడుతుంది, ఆ తదనంతరము అమ్మవారికి నూతన వస్త్ర అలంకరణ దివ్య పుష్పాలంకరణ చేసినప్పుడు ఆనంద తాండవం చేస్తూ చిరునవ్వు చిందిస్తూ నేను ఉన్నాను, ఒక్కసారి నా వైపు చూడు, జీవితకాలం నీకు అండగా ఉంటానంటుంది అటువంటి అమ్మ. మరి ఆ ఆలయ ప్రాంగణంలో అమ్మ అయ్య ఎదురుగా కూర్చొని ముందుగా వారికి మండల దీక్ష జరుగుతుంది. ఇక్కడ అధికస్య అధిక ఫలం అంటారు. ఈ మాసములో నిజంగా కూడా ప్రతిరోజు ఉదయం ఆలయ పండితులు గణపతి పూజ, పుణ్యాహవచనము, సర్వతోపత్ర మండపారాధన, లింగతోపత్ర మండపారాధన, లలితా సహస్రనామ పారాయణము, అర్గళా స్తోత్రము, చండీధ్వజ స్తోత్రము, కీలక స్తోత్రము, సప్తశతీ పారాయణము, సప్తశతీ హోమము, అలా అనేక కలశస్థాపన చేసి 40 రోజులు ఏకాగ్రత దీక్షతో భుజస్కంధాలపై వేసుకొని మరి ఆలయ చైర్మన్ వ్యవస్థాపక వారు అంజయ్య గారి సమక్షంలో బ్రహ్మాండంగా పండితులు మంత్రములో తంత్రములో క్రియలో లోపము లేకుండా ప్రతిరోజు ఉదయం నుంచి అమ్మ సేవ స్వామి సేవ చేస్తూ పునీతులై పుణ్యము సంపాదించుకుంటున్నారు. ఆ పుణ్యాన్ని మనందరికీ కూడా పంచుతున్నారు. మరి ఈ అధిక జ్యేష్ఠ మాసంలో ఒకసారి అమ్మ అంటే 1,000,000 సార్లు అన్న ఫలితం వస్తుంది, ఒకసారి అమ్మ నామాన్ని స్మరిస్తే 1,000,000 సార్లు అన్న ఫలితం వస్తుంది. ఈ అధిక మాసంలో ఒక్కసారి హోమంలో కూర్చుంటే 1,000,000 సార్లు హోమం చేసిన ఫలితం వస్తుంది, ఒక్కసారి అభిషేకం చూస్తే అమ్మ పాదాల దగ్గర 1,000,000 సార్లు చేసిన ఫలితం వస్తుంది. మనము ఏ జన్మలో చేసిన పుణ్యమో ఏ యోగ బలమో తెలియదు, కానీ మరి ప్రత్యక్షంగా వచ్చినటువంటి వారు మహాపునీతులనే చెప్పుకోవాలి. మరి నిజంగా కూడా హిందూ ధర్మం ఆధ్యాత్మిక ఛానల్ అలాగే మిగతా ఛానల్స్ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని అద్భుతంగా దీనిని సుందరంగా తయారు చేసి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వాళ్ళకే కాకుండా యావత్ భారతదేశం అంతా ఈ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని తిలకించాలని, మరి అందరికీ అవకాశం కలిగించాలని, మరి అందరూ కూడా రావడము, ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత అద్భుతంగా మనం ముందుకు తీసుకెళ్దాము. అందరూ సావధానంగా ఉంటూ మన సంకల్పితాలు నెరవేరాలని కోరుకుంటూ गौरी पूजा गणपति पूजा प्रारंभ होती है। आपका जो भी मनोकामना है आप महाराज को बोलिए, नीचे गौरी माता है, गौरी माता को नमस्ते करके सब जने कोई भी बात नहीं करना। गणेश का पूजा कान से सुनना पड़ता। वो गणेश महाराज की जय। ओम गणानां
क्षोपालचन्द्रो गजाननः शूर्पकर्णो वेदनमरुतन्द्रपूर्वजः जैनानि नामानि यप्पये श्रीयादवे विद्यारम्भे विवाहे सफले निर्गमे तथा ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते गणपतिं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति पत्नी पुत्र परिवार समेतं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अष्टोत्तराय एकरङ्गाय विघ्नविनाशाय नित्यवसिताय गौरी गणपतये नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि असुनीते पुनरस्मात् लक्षोपनप्राणमिहनो देहि भोगं जो पश्येत सूर्यमज्जलं देवनमते हृदया स्वस्ति अमृतं वै प्राणामृतमावः प्राणानेव यथा स्थानमवभिषजते साङ्गं सायुधं समाहनं सशक्ति पत्नी पुत्र परिवार समेतं गौरी गणपतये नमः आवाहयामि दिव्यमणिमय खचित विराजित सुवर्ण सिंहासनास्ते पुष्पं समर्पयामि गौरी गणपतये नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि गौरी गणपतये नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं कर्तमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं गौरवं ब्रह्मासि त्वं साक्षात्मा नित्यं वदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुदानमवदिश्यम् अवपश्चात्तात् अवभ्रष्टात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोत्तरात्तात् अवागरात्तात् सर्वतो मां वायुवायुपन्दात् त्वं मामयस्त्वन्यन्मयः त्वमानन्दमय त्वं ब्रह्ममयः त्वं प्रसिद्धान्तान्ति योगी त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मादि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वमङ्गलकदं लब्धो जायते सर्वमङ्गलकदं वर्ततिष्ठति सर्वमङ्गलकदं वैरेश्वरि सर्वमङ्गलकदं वै प्रत्येति त्वं भूर्विरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि
औपचारिक स्नानं शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि वस्त्रम् श्री परिमलगंधं समर्पयामि या गंगोर्यासने भालीया ढाकाया सरस्वती इंद्राणे नमोदये वरुणाणे सद्दये अहिर्वधोमे पर्ये लाहुञ्जाया भेजं वैवादमानः सहस्रध्वं विश्वाभयनानि विद्वान् ब्रह्माण्डबलां संवरेवाद विश्वदाः सुगंध परिमल पत्र पुष्पाक्षतान् समर्पयामि परिमल पत्र पुष्पाक्षतान् समर्पयामि अक्षतैः सह पुष्पैः पूजयामि माल्यादीनि सन्धे देवालयानि वै प्रभो मया वराणि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिवेशताम् सुमुखाय नमः गणपतये नमः गणपतये नमः गणपतये नमः गणपतये नमः गणपतये नमः गणपतये नमः ओम महाराजाय नमः ओम महारुद्राय नमः ओम हेरम्बाय नमः गणपतये नमः समर्पयामि नानाविध परिमल पत्र पुष्पाक्षतान् समर्पयामि वातापि गणपतिं भजे
सिगरेट लो
समंदवर्या एष्यादु तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो प्रचोदयात् सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माय ब्रह्माय ब्रह्मो मे अर्थसाक्षियो पापानि जन्मान्तर सुधानि च कर्माहं पापात्मा पापसंभवा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम गणपतये नमः वेदोक्तसुवर्णमन्त्रपुष्पाक्षरं समर्पयामि चक्रमाश्चादयामि मंगलवाद्यम् चित्रमाच्छादयामि कामराध्यामि नृत्यं दर्शयामि गीतां श्रावयामि आन्दोलिकारोहयामि अश्वमारोहयामि समस्तदेवतोपचार राजोपचार भक्त्योपचार हित्योपचार षोडशोपचार पूजान् समर्पयामि అందరూ కూడా చెప్పండి మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం వినాయక యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనయా ధ్యాన ఆవాహనాది అధికమాస పుణ్య దివసే ప్రాతఃకాల ప్రథమ పూజిత గౌరీ గణపతి పూజనేన భగవాన్ సర్వాత్మక సర్వం శ్రీ గణపతి గౌరీ చరణార విందార్పణం అస్తు. అందరూ శిరస్సు వంచి అలాగే ఉండండి, ఆశీర్వాదం ఉంటుంది. ఓం నమో గణపతయే శ్వేతార్క గణపతయే శ్వేతార్క మూల నివాసాయ వాసుదేవ ప్రియాయ దక్ష ప్రజాపతి రక్షకాయ సూర్యవరదాయ కుమార గురవే సురాసుర వందితాయ సర్వభూషణాయ శశాంక శేఖరాయ సర్వమాలాలంకృత దేహాయ ధర్మధ్వజాయ ధర్మరక్షకాయ త్రాహి త్రాహి దేహి దేహి అవతర అవతర గం 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 గణపతయే వక్రతుండ గణపతయే సర్వజన వశీకరణాయ సర్వదృష్ట మృగవశీకరణాయ సర్వారీష్ట వినాశాయ నమః. గజానంద మహారాజ్ కీ జై, ఈశ్వర స్వామి భగవాన్ కీ జై. మండల పూజా కార్యక్రమంలో అమ్మవారి అభిషేకం మరికొద్ది నిమిషాలలో మనం ప్రారంభించబోతున్నాము. ప్రియ భగవద్ బంధువులారా, ఆధ్యాత్మిక రంగంలో ఓలలాడుతూ హైందవ హిందూ సనాతన ధర్మాన్ని సంరక్షించేటువంటి భగవద్ బంధువులారా, ఇది ఒక పుణ్యభూమి. అన్ని దేశాలు ఒకవైపు ఉన్న ఈ భారతదేశం యొక్క అద్భుతమైనటువంటి శక్తులు ఎలా ఉన్నాయో అందరికీ తెలుసు. ఈ పుణ్యభూమి, కర్మభూమి, వేదభూమి, శాస్త్రభూమి, నిధి భూమి. ఎందరో పండితులు, పామరులు, సత్పురుషులు, యోగులు, భైరాగులు, నాగ సన్యాసులు
ఎన్నో పరమ పవిత్రమైనటువంటి గంగా, యమున, కృష్ణ, కావేరి, తుంగభద్ర, సరయు, కైలాస, మానస సరోవరము నదులు, 12 జ్యోతిర్లింగాలు, 18 శక్తిపీఠాలు, 54 బ్రహ్మాండ శక్తిపీఠాలు, శైవ క్షేత్రాలు, వైష్ణవ క్షేత్రాలు, శక్తి ఆలయాలు, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే హిందువుగా జన్మించడము, హిందూ దేశంలో పుట్టడము, మన కట్టుబొట్టు మన సాంప్రదాయాలను పాటిస్తున్నామంటే తరతరాలుగా మన తండ్రులు, తాతలు, ముత్తాతలు చేసి ఆ బీజము పాతిపోయినటువంటి పుణ్యఫలమో తెలియదు. కానీ అమ్మ సేవ 100 బిల్డింగులు కట్టొచ్చు, 100 కోట్లు సంపాదించవచ్చు, అపర కుబేర స్థానంలో మనము సంపాదించుకోవచ్చు. కానీ మన ఎంబడి రాదు. చేసిన పుణ్యము, చేసిన దానము, చేసిన పాపము, ఈ 3 మన ఎంబడి వస్తాయి. ఎంత సంపాదించినా ఇక్కడ వదిలిపెట్టుకోవలసిందే. కానీ ఈ తరము కాక ఈ తరము వాళ్ళకు, వచ్చే తరము వాళ్ళకు, వచ్చే తరం వాళ్ళకు ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక మహాధామము, ఎన్ని కోట్లు సంపాదించినా ఒక జీర్ణోద్ధరణ జరుగుతున్న ఆలయాన్ని పునర్నిర్మించడానికి అమ్మ అనుజ్ఞ, స్వామి ఆశీర్వచనంతో భుజస్కంధాలపై వేసుకున్నటువంటి ఈ పుణ్య దంపతులు, ఆ పుణ్య దంపతులకు సహకరించినటువంటి ఈ మహానుభావులు, పుణ్య దంపతులు మరి అతి తక్కువ సమయంలో సుందరమైన, దివ్యమైన, దేదీప్యమైన, అద్భుతమైన, అతి అట్టహాసంగా చూసేటువంటి ఈ దివ్య మహాపుణ్య క్షేత్రము భాగ్యనగరములో వెలిసిందంటే మామూలు విషయం కాదు. ముక్కోటి దేవతలని మనం అంటూ ఉంటాము. ముక్కోటి దేవతలను సృష్టించినటువంటి మూల పుటమ్మ ఎవరో తెలుసా? ఆ తల్లి దివ్య మణిమయ ఖచ్చిత విరాజితమైనటువంటి బంగారు సింహాసనంలో కూర్చున్నటువంటి ఆ తల్లి పేరే మహంకాళి అమ్మవారు అంటారు. ఆ అమ్మ చిరునవ్వు చిందిస్తే ఏ జన్మలో చేసిన పుణ్యమో, ఏ యోగ బలమో తెలియదు. కానీ మరి భుజస్కంధాలపై వేసుకొని తనదైన శైలిలో ఈ హిందూ ధర్మాన్ని, హైందవ సనాతన ధర్మాన్ని సంరక్షించడానికి నేను సైతం అని ముందుకొచ్చి, అన్న ముందుకు వచ్చారు కాబట్టి అన్న తరపున ఉన్నటువంటి భగవద్బంధువులు మేము సైతమని తన వెనక నడుస్తూ ఈ భాగ్యనగరంలో, ఈ పాత బస్తీలో ఈ హిందూ ధర్మాన్ని భారతదేశమంతా కాపాడడం ఒక ఎత్తైతే, ఈ భాగ్యనగరంలో చార్మినార్ సమీపంలో ఈ పాత బస్తీలో అన్ని ఒడిదొడుగులు ఉన్నటువంటి ఈ మహాపుణ్య ప్రదేశములో ఏకంగా అమ్మ అనుజ్ఞ తీసుకొని స్వామి దయా అనుగ్రహంతోటి మరి కొన్ని సంవత్సరాలైనా కట్టలేనటువంటి దేవాలయం కొన్ని రోజులల్లా భుజస్కంధాలపై వేసుకున్నాడంటే అమ్మ దయ ఉంటేనే అది జరుగుతుంది. అమ్మ నిదర్శనమే ఈ సాక్ష్యము, ఈ ధామము. మరి అటువంటి మహాపుణ్య ప్రదేశము, ఈ మహా అద్భుతమైనటువంటి ధామములో ఏ జన్మలో చేసిన పుణ్యమో తెలియదు. కానీ అమ్మ చరణాలను తాకేటువంటి అవకాశము నాతో పాటు పండితులకు, ఎక్కడెక్కడ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు, తెలంగాణ రాష్ట్రం కాదు, ఆంధ్ర రాష్ట్రం కాదు, ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఏ రాష్ట్రం నుంచో వచ్చిన పండితులు అమ్మ పిలుచుకొని 4 వేదాల సారాంశాన్ని వాళ్ళు చదువుకున్న మంత్ర ఉచ్చారణ అమ్మవారికి అప్పచెప్తూ సేవ చేస్తున్నారు. చూడు, నిజంగా ఆ పండితులందరికీ కూడా మంచి మనసుతోటి అమ్మ దీవెనలు అందించాలి. ఎందు గురించి అంటే ఎంతోమంది ఎన్నో ఆలయాలు చూస్తూ ఉంటాము, అర్చకులు వస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళ ఇబ్బందులతో పోతూ ఉంటారు. కానీ మహంకాళి ఆలయంలో అర్చకులు నిండు మనసుతోటి మేమే అందరం నమస్కారం చేయాలి. అంత విశ్వాసంగా చేస్తున్నారు. సో మామూలుగా అంజన్న గారు ఎప్పుడెవరిని మెచ్చుకోడు, ఎంత కష్టపడ్డా సరే మెచ్చుకోడు. మెచ్చుకుంటే మళ్ళీ పనిచేయాలని ఆయన తెలిసేమో. కానీ మొన్న ఈ మధ్య మా ఆలయ అర్చకులు స్వామి చాలా కష్టపడుతున్నారు. ఫస్ట్ టైం నేను 7 సంవత్సరాల ఫస్ట్ టైం వింటున్నాను. చాలా కష్టపడుతున్నారు. అంటే ఆయన మనసులో ఆ స్థానము సంపాదించుకున్నటువంటి అర్చక బృందము అమ్మ సేవ మీరు అంత గొప్పగా చేస్తున్నారు కాబట్టి రోజు ఇన్స్టాగ్రామ్లో, వాట్సాప్లలో నేను కాదు, భారతదేశం కాదు, ప్రపంచ దేశాలలో ఈ అమ్మను ఒక్కసారైనా దర్శించుకోవాలి. 18 శక్తిపీఠాలకు పోయినా కూడా అమ్మ చిరునవ్వు చిందిస్తూ ఉండదు. ఇక్కడ అలంకరణ చేసిన తర్వాత చేయకముందు ఒక రకంగా ఉంటుంది, మధ్యలో ఒక రకంగా ఉంటుంది, అలంకరణలో ఒక రకంగా ఉంటుంది, నక్షత్ర హారతి ఇచ్చేటప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటుంది. అంత అయిపోయిన తర్వాత ఆశీర్వచనం ఇచ్చేటప్పుడు 1 సెకండ్ అమ్మ ముందర నిలబడి
చేసినట్లయితే ఈ జీవితానికి ఇది చాలు అనిపిస్తుంది. అటువంటి మహాపుణ్యక్షేత్రమే మహంకాళి ఆలయము. ఎంతో మంది భగవద్బంధువులు ఇప్పటికి ఇక్కడికి వచ్చిపోయారు. పెద్దవాళ్ళు వచ్చారు, అపరకు పేర్లు వచ్చారు, బంగ్లలో ఉండేవాళ్ళు వచ్చారు, గుడిసెలో ఉండేవాళ్ళు వచ్చారు, చిన్నవాళ్ళు వచ్చారు. అమ్మ దగ్గర అందరము సమానమే. అపరకు పేరుడైనా గుడిసెలో ఉండేవాడైనా భవతి భిక్షాందేహి అంతే. అలా అందరినీ కరుణించేటువంటి తల్లి మరి మహంకాళి అమ్మవారు. రాబోయే కొద్ది రోజులల్లా ఈ సంవత్సరం ఫస్ట్ సమయం అధిక మాసము భగవద్బంధువులకు మంచి జరగాలి, గురువు గారు మంచి కార్యక్రమం చేద్దామంటే మండల రోజులు అధిక మాసంలో అద్భుతంగా చేయండి, మీ పండితులు బాగున్నారనగానే మరి పండితులు సహకరించడము, వారి భుజస్కంధాలపై వేసుకుని అర్గల స్తోత్రము, కీలక స్తోత్రము, చండీ పారాయణము, చండీ హోమము, ఇన్ని మండపారాధనలు ఒక్క రోజు అంటేనే కష్టము. మీ ఇళ్లలో పొద్దున లేచి దీపారాధన వెలిగించి 4 పువ్వులు పెట్టాలంటేనే నడుమును వస్తుంది. అటువంటిది ఈ పండితులు పొద్దున లేచి మరి సాయంత్రం వరకు చేస్తున్నారంటే ఆ అమ్మ శక్తిని ఇస్తుంది. అది మామూలు విషయం కాదు. 40 రోజులు చేస్తుండండి. ఒక్కో రోజు నాకు అమ్మ అవకాశం ఇస్తే నేను వస్తాను, అమ్మ అభిషేకం అవకాశం ఇస్తే నేను వస్తానంటే ఆ తల్లి నిజంగా ఆ చిన్న విగ్రహం ఉన్నప్పుడు నన్ను పిలిచి కొబ్బరికాయ కొట్టించారు. ఈ రోజు హంపి పీఠాది ఈశ్వరుడు మరి మహానుభావులు జగద్గురుడు వారి కరకమలములచే ప్రతిష్టాపన జరిగినటువంటి పుణ్యధామము. ఎన్నోసార్లు అభిషేకం చేసేటువంటి అవకాశము ఆ తల్లి ఆ స్వామి నాకు ఇచ్చినందుకు జీవితకాలం ఈ దేవాలయానికి సేవ చేస్తూ ఉంటారని మనస్ఫూర్తిగా అనేక మంగళాశాసనములు అందజేస్తూ మరి ఇవాళ ఎన్ని రోజులైంది? 18 రోజులు. చూడండి ఎంత విశేషం. 18 అనగానే నేను ఏదో అందులో అల్లుతాననుకోకండి. 18 శక్తి పీఠాలు. నేను అల్లడం లేదు, ఉన్న సత్యమే చెప్తున్నాను. 18 శక్తి పీఠాలు అంటే 18 శక్తి పీఠాలు ఈ పుణ్యభూమిలో ఉన్నాయి. లంకాయాం శాంకరీదేవి, కామాక్షి కంచికాపురి, ప్రద్యుమ్నే శృంగరాదేవి, చాముండా క్రౌంచవట్టని, అలంపురి జోగులాంబ, శ్రీశైలే భ్రమరాంబిక, కొల్హాపురి మహాలక్ష్మి, మాహురియే ఏకవీరిగా, ఉజ్జయిన్యాం మహాకాళి, పీఠికాయాం పురుహూతిక, ఓడ్యానే గిరిజాదేవి, మాణిక్యే దక్షవాటికాం, కామరూపి హరిక్షేత్రే ప్రయాగే మాధవేశ్వరి, జ్వాలాయాం వైష్ణవీదేవి, గయా మంగళ్య గౌరికాం, వారణాస్యాం విశాలాక్షి, కాశ్మీరేదు సరస్వతి. ఈ రోజు అభిషేకం చేస్తా అని ముందే నిర్ణయించుకున్నాం. కానీ ఇలా 18వ రోజు వస్తుందని మాత్రము నేను ఊహించలే, మీరు ఊహించలే, నేను ఊహించలే. అంటే అమ్మ నిదర్శనం చూడండి. ఈ రోజు అభిషేకం చేయరా, నాతో పాటు నా రూపంలో ఉన్న 18 అమ్మవార్లు కూడా ఈ రోజు విగ్రహంలో ఆవాహనే ఉంటారు అని 18వ రోజు. 8 1 కలిపితే 9 సంఖ్య. ఈ సృష్టిలో అమ్మవారు ముందుగా చండీ పారాయణం చేస్తారు కదా, మీరు చండీ హోమంలో కూర్చుంటారు కదా, ఆ చండీలో ఒక మూలమంత్రం ఉంటుంది. నవార్ణవ మూలమంత్రం. నవ అంటే 9 అక్షరాల మంత్రాన్ని సృష్టించింది ముందుగా ఆ అమ్మ. అందుకే 18. అందుకే 9కి ప్రాధాన్యత ఎక్కువరిస్తుంటాము. మరి ఏ జన్మలో చేసినటువంటి పుణ్యఫలము భగవద్బంధువులు ప్రత్యక్షంగా వచ్చారు. కొంతమందినే ఈరోజు పిలిచాము. ఇంకా 22 రోజులు కార్యక్రమం ఉంది. నేను ఒకటే మాట చెప్తాను, అధికస్య అధిక ఫలం. మనం ఏమి తీసుకెళ్ళమమ్మా, మనం ఎంత సంపాదించినా ఇక్కడ వదిలిపెట్టిపోవలసిందే. కానీ ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చున్నారు చూడు, ఒక అర్ధగంట. ఈ అర్ధగంట 365 రోజులు మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది. అమ్మ చరణాల దగ్గర ఒక అర్ధగంటలో కూర్చుంటున్నామంటే ఈ ఇల్లు మనది కాదు, ఈ వైభవం ఎవరిది? అమ్మది, అయ్యది. ఇక్కడ మనం కూర్చుంటున్నామంటే వారి అనుజ్ఞ ఉంది కాబట్టే మనం ఇక్కడ కూర్చున్నాం. అంటే ఆమె చరణాల దగ్గర కూర్చున్నామంటే కూర్చున్నందుకు ఉత్తగా అయితే పోము. ఓ పాల సముద్రంలో ఓ పండు తీసి అందులో వేసేటప్పుడు పండే, కానీ వచ్చినప్పుడు మాత్రము ఆ పండుకు పాలు మీగడ అన్నీ అతుక్కొని వస్తాయి. అంటే ఇక్కడ నువ్వు ఖాళీ పండులాగా వచ్చి కూర్చుంటే నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు అన్నీ తీసుకెళ్తావు. అది విశ్వసించాలి. ఒక ధర్మాన్ని కాపాడడానికి ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు రావాలి. నిజంగా కూడా హిందూ ధర్మంలో, మన హిందూ దేవాలయాలలో ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. ఇది పుణ్యభూమి, మన భూమి, మన దేశము, మన హిందూ దేశము, మన దేవతల కోసం మనం పూజలు చేయడానికి కూడా భయపడవలసిన పరిస్థితులు వస్తున్నాయి. ఎందుకు వస్తున్నాయంటే మన హిందూ దేశంలో హిందువులు ఉన్నారు, కానీ ఒక్కరు ముందుకు రారు. అలా ముందుకు రావాలంటానే నీ కోట్ల రూపాయలు అవసరం లేదు, వచ్చి సేవది లేదు. అమ్మ దగ్గర ఓ పండు ఫలము మంచి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. నీ ముందు సహకారాలు, ఓ 25 కిలోల బియ్యం వస్తావు, బెల్లము, ఓ పప్పు, ఉప్పు ఇక్కడ వచ్చింది. మళ్ళీ ఎవరు తీసుకెళ్లారు? ఇక్కడనే వండుతారు, ఇక్కడనే పంచుతారు అమ్మ దగ్గర. కాబట్టి మనకెందుకులే అనొద్దు. మనమందరం కలిస్తేనే ఒక గొప్ప ధామం అవుతుంది.
అందరూ లక్షల రూపాయల అప్పు ఇవ్వవలసిన అవసరం లేదు. ఈ భారతదేశంలో 140 కోట్ల మందిలో మిగతా జాతులు తీసేస్తే 60 కోట్ల మంది అనుకున్నాం. ఒకప్పుడు 90 కోట్ల మంది మన హిందువులు ఉండే. మన ధర్మాన్ని మనం కాపాడుకోకుండా మనకెందుకులే మన దేశం కదా, మన ఇల్లు బాగుంటే బాగుండు, మన పిల్లలు బాగుంటే బాగుంది కదా అనుకుంటున్నాం. కానీ అది 80,000 వచ్చింది, 80,000 వచ్చింది, 70,000 60 కోట్లకు వచ్చింది. ఈ 60 కోట్లు రాబోయే రోజుల్లో కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఎందుకు వచ్చిన ప్రపంచ దేశాలంతా ఎదుగు చూస్తున్నారంటే భారతదేశాన్ని ఎప్పటికైనా లొంగ తీసుకోవాలని చూస్తున్నాయి. కానీ 190 దేశాలు ఒకటై ఐకమత్యంగా వాళ్ళు కొట్లాడిన ఈ భారతావరణలో ఇసుక రేవు కూడా తీసుకెళ్ళలేదు. అటువంటి పుణ్యభూమి. కాబట్టి మన అందరం కలిస్తే గొప్ప. ఎలా కలిస్తే అంటే ఈ 40 రోజుల కార్యక్రమంలో ఏది ఊరికే అయ్యేది కాదు. అన్నగారు చేతులు ఎలా ఉంటాయంటే 2 పూలతోడు 1 కొబ్బరికాయతోడు పూజ చేయడం. జాన్గైతో పర్వాని షామ్య పరజ్ఞ అంటాడు. అంటే ఆయన మనసు అటువంటిది. అమ్మ దగ్గర ఏమీ తక్కువ జరగవద్దు. ఏ రోజు డబ్బులు ఉన్నా లేకున్నా ఇంట్లో అమ్మ లక్ష్మీదేవి ధైర్యంగా పంపిస్తుందేమో తెలియదు. కానీ ఉన్నా లేకున్నా అదే ముఖవర్చస్సు, అదే నవ్వు, లేకున్నా కూడా అదే ధైర్యంగా పెట్టి ఒక ధర్మాన్ని నిలబెడతాడు. అలాంటి వాళ్ళ లెక్క మనము కూడా తయారైతే ఈ హిందూ దేశము అద్భుతమైనటువంటి దేశం అవుతుంది. కాబట్టి ఇలాంటి కార్యక్రమానికి అందరూ సహకరించాలి. ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలి. నాకెందుకులే అనొద్దు. నాకెందుకులే అంటే రేపు నీ ఇంటికి ఎవరన్నా అపాయం వస్తే నాకెందుకులే నేను కూడా అంటా, అంతే కదా. కాబట్టి అందరం కూడా ఈ ధార్మిక కార్యక్రమాలకు తమ వంతు సహాయ సహకారాలు అందిస్తే, నువ్వు ఇచ్చే సహాయ సహకారాలు అమ్మ కావు. అమ్మకు నువ్వు ఇచ్చేంత గొప్పవాడుగా కాదు కదా. నీ దగ్గర ఉన్న సొమ్ముకి అమ్మ ఇస్తేనే కదా. అమ్మ ఇచ్చిన సొమ్ములో నువ్వు అమ్మకు సమర్పిస్తున్నావంటే అది ఎంత అదృష్టం కలిసి రావాలి, ఎంత అనుభూతి కలిసి రావాలి. కాబట్టి అందరం కలిసి సహాయ సహకారాలు. ఇంకా 22 రోజులు ఉంది. పండితులు ఏ జన్మలో చేసిన పుణ్యమో మన కోసము, మన ధర్మం కోసము, వాళ్ళ ధర్మం కోసం కాపాడుతూ ఉదయం సంధ్యావందనం నుంచి గాయత్రి హోమం చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఈ అధిక బలంలో చండీ హోమంలో పాలు పంచుకోండి. ఎందు గురించి అంటే చివరిగా మాట చెప్పి అమ్మ దగ్గరికి పోదాం. అమ్మ దేవాలయం కాబట్టి చండీ హోమం గురించి. చండీ హోమం అనేది అందరూ మామూలు అనుకుంటారు. అందులో ఉన్నటువంటి 700 శ్లోకాలకు 7 కోట్ల అర్థాలు ఉంటాయి. అమ్మవారి చరిత్ర, ఈ సృష్టిని ఎలా పుట్టించింది, ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి సూర్య చంద్రులను ఎలా పుట్టించింది, ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి ధర్మాన్ని ఎలా పుట్టించింది, ఆ చరిత్రని 700 శ్లోకాలు. చండీ హోమంలో కూర్చోండి. మిగతా అభిషేక కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకోండి. ఎన్నో ఖర్చులు చేస్తాను. నీ ఖర్చులు అది పుణ్యము రాదు. ఇక్కడ చేసిన ఏదైతే ఖర్చు ఉన్నదో ఆ పుణ్యము మూట కట్టుకొని తీసుకెళ్తాడు. ఆ పుణ్యం నీకు ఎప్పుడు వస్తుందంటే నీకు కష్టం వచ్చి, కంటము దాంగ కష్టం ఉంది, బంధువులు, మిత్రులు, సహోదరులు, శ్రేయోభిలాషులు ఎవ్వరు కూడా నీకు సహాయం చేయడం లేదు, మంచిగా అయింది అని అంటున్నారు. ఆ టైంలో కనుక నువ్వు చేసిన హోమము, పూజ, ఏదో పుణ్యఫలం ముందు చూడు, అప్పుడు అది ఆ కష్టాన్ని దూరం చేయడానికి నేను ఉన్నాను. అందుకే మనము చేసిన పుణ్యము, మనం చేసిన దానము, మనము చేసిన పాపము 3 మన వెంబడి వస్తాయి తప్ప ఏదీ రాదు. చివరికి చేసుకున్న భార్య రాదు, చేసుకున్న భర్త రాదు. ఇది కూడా జ్ఞాపకం పెట్టుకుంది. ఈ శరీర ప్రసాదమే అమ్మదయ. ఏ క్షణము కింద పడుతుందో నీకు తెలియదు, నాకు తెలియదు. ప్రాణం ఉన్నప్పుడే అమ్మ చరణాల దగ్గర మోకరిల్లావా అక్కడ రాసి పెట్టుకుంటాం. కాబట్టి ప్రియ భగవద్ బంధువులా చాలా సంతోషం. మంచి కార్యక్రమంలో మనం చెప్పేస్తాం. కాబట్టి 22 రోజులలో మీకు అధిక బలం. 1 కోటి సార్లు హోమంలో కూర్చుంటే ఎంత ఫలితం వస్తుందో అంత ఫలితం వస్తుంది. కాబట్టి రేపటి నుండి ఈ మిగతా 22 రోజులలో భగవద్ బంధువులందరూ రండి. అలాగే రాబోయే మాసం అమ్మవారికి మహా ఇష్టమైనటువంటి మాసం. శ్రీకాంత్ కొంచెం మంచినీళ్ళు, కొంచెం ఛాయ్ ఇయ్యరా, అది రికార్డింగ్ చేయకండి. మనస్సంకల్పాలు నెరవేరాలని కోరుకుంటూ కలశ పూజకు వెళదాము. కలశ పూజ తదనంతరము అమ్మ ధ్యానం శ్లోకాలు, ఆవాహన. వెంకటేశ్వర